ਆਪਾਂ तो यही कहना भी असीं कुछ नहीं जानते। महाराज तुसीं जिवें तारना ज्यों जानो त्यों राख हर प्रभ तेरिया, जिवें तारना तार दिओ। नानक दास सदा कुर्बानी, असीं तो तुहाडे तो सदा कुर्बान ही जाने हैं, कुर्बान ही जाने हैं, बलिहार जाइए। एक होर रह गई पंक्ति, तुम ते होए सुआग्याकारी। ये भी बहुते लोग कहते तुमसे होए सुआग्याकारी, इत्थे भी से ही बोल जाते। तुम ते ये दो तत्ते याद रखने, तुम ते होए सुआग्याकारी, ऊचे ते ऊचा भगवंत। ये बहुत मैं इस गल दे उत्ते काफ़ी जोर लाया भी हट जाण सारे जाने। मैं बोल के किन्नी बार हटिया फिर भी से ही कहणगे, वो मूँह दे उत्ते से ऐसा चढ़िया होया वो उतरदा ही नहीं। इस करके इस चीज़ नूं पकाओ। बाणी गलत काहनूं बोलनी है, ऊचे ते ऊचा भगवंत, तुम ते होए सुआग्याकारी। इस तरह इन्हां दोनों पंक्तियां दे नाल अच्छी तरह परिपक्वता कर लैनी। महाराज जी ने 4 अष्टपदियां तक अमोलक बख्शिश की है अपने ते। सुखमनी साहिब का पाठ तो आप रोज ही करते हैं, पर आ जिहड़ा टिकाव मिलता है उत्थे नहीं मिलता। यह जिहड़ा संगत विच बह के टिकाव प्राप्त होना है, यह जिहड़ी अमृत वरना संगत विच सच्चे पातशाह कृपा करते हैं। एक एक अखर, एक पंक्ति, फिर उसका अद्धा हिस्सा, फिर उसका एक एक अर्थ, वो जो हिरदे च उतर जाना ना, ये जब घर जाके हुण सुखमनी साहिब का पाठ करोगे तो फिर इस विच बहुत आनंद भर जाना है। क्योंकि टिक टिक के करया करो। एक तो जिहड़ी काहल है ना, ये काहल ने आपां नूं खराब करना है। जे मैं ये कह रहा कि एक एक पंक्ति 2-2 बार पढ़िया करो, लो तुसीं कहोगे एक पाठ तो मसा हुंदा है, नवें काम शुरू करता हुण भाई मैं किते कुछ लैना इहदे चों, तुसीं आनंद लैना। मैं तो कहना जे तुसीं कहना असीं आनंद लैना, तो मैं कहना आनंद तो फिर इस तरह प्राप्त होएगा भी एक पंक्ति 2 बार पढ़ लो, ताकि वो मन के अंदर पंक्ति जिहड़ी है वो वस सके। काली विच तां आपां एक पंक्ति दूजी तीजी चौथी, मन हले पहली पंक्ति की विचार भी नहीं कर सकिया कि आप चौथी पंक्ति ते पहुंच गए तो छेती छेती काम मुका के मैं पढ़ लिया। बस सारी जिंदगी ऐं कर दे, मैं पढ़ लिया सुखमनी साहब, पढ़ लिया तो ठीक है भाई, कोई खास गल नहीं की। तू क्यों विचारे नहीं? बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए, बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। इस करके एक पंक्ति विचार भी हो सकती मन च, जिवें इको ही पंक्ति है, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेस तन माहे मिटावो, कल कलेस तन माहे मिटावो। तां मन नूं विचार करन दा मौका भी मिल जाता। सारा नहीं पढ़ना तो एक अष्टपदी इस तरह पढ़ लो तो भी बहुत फायदा हो जाएगा, तो भी बड़ी तकड़ी दवाई मिल जाएगी आपां नूं। फिर अपना रूटीन ही बन सकता। जिहड़े 2 पाठ करते उन्हें तो मौज ही है, इकट्ठे 2 पाठ भी हो जाएंगे, नाले समझ भी आ जाती है। सो इस प्रकार सतगुरु महाराज ने एक एक बारी में मूल मंत्र बारे बेनती की सी, एक ओंकार एक ओंकार सतनाम सतनाम। नाले तो थोड़ी विचार करने का मौका मिल जाता, नाले इस विच रस है, रस वधदा है, रस वालियां चीज़ां हन। ये किसी पूर्ण पुरुष ने दसियां हुई चीज़ां हन भी इस तरह करया करो जे मन नूं टिकाउणा। क्योंकि मन जिहड़ा है शरारती है, चंचल है। चंचल मन नूं टिकाउण लई भी आपां नूं चंचल चीज़ देनी पैंदी पहलां इहनूं, कि इस नूं ऐसे ढंग नाल मन नूं फसाउणा है कि किते जा ना सके। मन नूं ये गल मिल जाएगी कि मैं एक पंक्ति 2 बार पढ़नी है, लो मन नूं भी काम मिल गया, हुण किधर जाएगा भाई 2 बार पंक्ति जो पढ़नी है। इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं एक पंक्ति नूं ही 2 बार पढ़ो, ताकि सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह की ऐसी बख्शिश हो जाए। बार बार ताइयों आपां कहने हैं वाहे गुरु 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 वाहे गुरु
ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 4 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 268 ਅੰਗ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ 5ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਦੇਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਕੇ ਲਾਗਹਿ ਆਨ ਸੁਆਏ, ਨਾਨਕ ਕਹੋ ਨ ਸੀਝੈ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਪਤ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇਨਹਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ। ਦੇਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਕੇ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਧੁੱਪ ਦਿੰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਰੇ ਅਸਮਾਨ ਚ ਲਾਏ ਨੇ, ਨਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਹਾੜ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਫਲਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਸੋਹਣਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ, ਪੈਸਾ ਟਕਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੱਗ ਹੈ ਆਨ ਸੁਆਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਸਵਾਦਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਨਕ ਕਹੂ ਨਾ ਸੀਝੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਲਾਂ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਪਤ ਜਾਏ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ 'ਚ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਣਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ। ਬਸ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਬਣ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ, ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਗਲੇ ਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 540 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਦ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਘਰ, ਇੱਜ਼ਤ, ਮਾਣ, ਸਤਿਕਾਰ, ਇਹ ਸਰਦਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ 8 ਪੌੜੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਗੇ। 10 ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ। ਲੈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੈ ਹੈ। ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ ਨੂੰ ਦਲਾਈਆਂ ਹਨ।
ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਦਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਓ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁਲਾ ਛੱਡਦਾ, ਮੈਂ ਲਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਲੱਗਦਾ। ਧਰਤੀ ਤਾਈਓਂ ਡੋਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਰਤ ਘਣਾ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅੱਖਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦਿਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਏਕ ਬਸਤ ਕਾਰਨ ਵਿਖੋਟ ਗਵਾਵੈ। ਖੋਟ ਹੁੰਦੀ ਖੋਟਾਪੁਣਾ, ਵਿਖੋਟ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਫਿਰ ਰੁੱਸ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਰ ਰੁੱਸ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਗਵਾ ਲਈ ਇਸਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਏਕ ਭੀ ਨਾ ਦੇ 10 ਭੀ ਹਿਰਲੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਲੇਗਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਉਸਨੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੂੜਾ ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਲਿਆ ਕਰੋ। 100 ਚੋਂ 100 ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਈਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿ 100 ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, 2-4 ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਧਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, 5 ਨੰਬਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁੱਸਣਾ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਹਲੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, 7 ਬਚਨ ਕਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸਿਉ ਨਾਹੀਂ ਚਾਰਾ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲੇ ਚਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤਾ ਕਹੋ ਕੀ ਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਭਾਈ ਆਦਮ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਭਾਈ ਆਦਮ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, 100 ਜਨਮ ਪਿੱਛੇ 100 ਜਨਮ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਆਦਮ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖੜਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਚੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦੀਨਤਾ ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰਾ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਜਨਮ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਆਦਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੁੱਪ ਰੱਖੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ 100 ਸੁੱਖ ਲਏਗਾ,
तो जे अगों बोलेगा तो कुछ भी नहीं मिलना, तेरी दीनता ते दयालता होनी है। तो महाराज जी कहते ने बस मत्था टेकी जा, चुप करके आई जा, दिखदा सारा कुछ ही सच्चे पातशाह नूं। सो दिखदे दी गल एक बारी कोई सिंह बड़ी चढ़दी कला वाला सिमरन भजन वाला सी, वो तुरिया जावे, उत्थे एक ना बड़ा बीमार जिहा बलद डिग्गिया पिया बैल। वो खड़ के सोचन लग पे भी इनू किन्ना है, मैं अरदास ही कर दियां इहदी भी बेचारा ठीक हो जाए। तो महाराज उन्होंने कहते ये मैनू नहीं दिखता पिया, तैनू ज्यादा दिखता है। जिहड़ा बलद बीमार होके डिग्गिया पिया कि तैनू ही दिखता है ना, सानू नहीं दिखता, असीं नहीं ठीक कर सकते इहनू, इहदियां अरदासां लई सोची जाना। महाराज कहते इस ने पिछले जन्म दे विच बड़े गुनाह कीते ने, इहनू असीं वो सज़ा दे रहे हैं, इहदी अरदास नहीं करनी है। सो इस करके बाबा हरनाम सिंह जी ने एक बार कोई दोस्त मित्र सी 20 साल की उम्र सी, उदों कहते मैं अरदास करती कि यह ठीक हो जाए। वो किन्ना चिर मंजे तो नहीं सी उठिया, बीमार बड़ा सी, और ठीक हो गया। कहते जब मैं तुरिया आवां अपने पिंड नूं खेतां दे विच दी, तो एकदम उदों ही पता लग्या जो पुट्ठा होकर डिग पिया मैं। कहते जब मैं थल्ले डिग्या तो उपर 4-5 सिंह खड़े, बड़े बड़े कद्दां वाले। कहते अरदासां करदा, दसीए तैनूं पता उन्हें गुरु नानक देव जी की किन्नी निंदा की है। असीं उन्हें मंजे ते लम्मा पा के करना सी सीधा, ते तूं उत्थे अरदासां करी जाना। फिर बाबा जी कहने मैं हथ जोड़े, मैं अगे तो नहीं करता जी अरदास। वो शहीद सिंह सी सारे ही। फिर ये गुस्सा भी करते, अरदास भी बड़े तरीके नाल करनी पैंदी है, ऐ नहीं कि सीधे ही खड़े हो जाओ जी आ करो जी ठीक है नूं। बाबा जी पहला जो अरदास करते हुंदे सी ना, असीं कई बार उन्होंने देखा, बाबा जी आ मेरी अरदास कर दो। अच्छा आप गुरु ग्रंथ साहिब तो आग्ञा लै लीए पहला। देखो पहला महाराज तो अरदास की भी आग्ञा लेंदे सी, जे हुक्मनामा आ गया गुरपूरै किरपा धारी या किरपा वाला हुक्म, अच्छा भाई महाराज ने आग्ञा देती अरदास की। जे आ गया हम अंधले अंध बिखे बिखराते या कोई ऐसा, ना भाई महाराज ने कहा नहीं मैनू, ना मैं नहीं तेरी अरदास कर सकता, मैनू हुक्म नहीं है। मैं भी पूछा सी तुसीं किवें पछाणदे हो, तुहानूं महाराज ने हाँ की कि ना की। कहने मैं बचपन तो ही एक टेक रखी हुई है भी जे तो हुक्मनामा किरपा भरिया आ जे तो ठीक है, फिर तो मैनू आग्या है। जे आ जे इस तरह का हुक्मनामा तो कहने मैं फिर ना करना। कहने मेरा इस तरह ही बचपन तो ही लैके रूटीन बनया होया। सो इस करके सतगुरु महाराज जी कहते हैं कि जेड़ा कुछ वाहिगुरु ने दिता है वो पहला ही मस्तक ते लिखिया होया अपने, तेरा कम तो है भजन पाठ करी जा, जो कुछ करना उन्हें आपे ही कर देना। असल गुरसिੱਖੀ तो यह आ, ते बाकी बई अपने शब्द की मेहनत करो, पर यह गल्लां बातां नाल ना महाराज नूं कहो मैनूं आ नहीं दिता, मैनूं ऐ नहीं कीता। शब्द का अभ्यास कर लो, बस चुप करके शब्द पढ़ी जाओ। आपां नूं उहदे च कहण दी लोड़ नहीं, आपां तां सिर्फ शब्द पढ़ना है। जन को प्रभ संगे स्नेहो, साजनो तू मीत मेरा, गृह तेरा सबके हो रहाओ। मान मांगो तान मांगो, तन लक्ष्मी सुत दे, मुक्त जुगत भुगत पूर्ण, परमानंद परम निधान। भै भाए भगत निहाल, नानक सदा सदा कुर्बान। महाराज कहने तू तो शब्द पढ़ी जा, बस कुछ नहीं कहना है। जो कुछ करना है शब्द के अभ्यास नहीं कर देना। सिੱਖੀ कई प्रकार की है तो ये 3-4 प्रकार की है। इस करके ये भी कई तो बिल्कुल मंगते ही नहीं, भावें कुछ भी हो जाए। कई फिर मंगते ने, कई होर भी मंगते ने। तो महाराज जी कहते ने नाराज नहीं होना वाहिगुरु नाल। जाकै मन लागा प्रभ मीठा, जिन्हां दे मन नूं लगदा वाहिगुरु प्यारा मिठा। सर्ब सुख ताहू मन बूठा, सारे सुख उहदे मन दे अंदर वस जाते हैं जिन्हां नूं वाहिगुरु दा प्यार लग जाता है। कुछ क प्यार दीयां खेडां हुंदियां ने, जिवें आम बंदे कई तर्क कर दिंदे ने, आ नहीं इस तरह नहीं। मैं फिर देखिया बैठ के इस गल नूं विचारिया,
भी ये क्यों बोलदा इस तरह। ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਭੀ ਖਰੇ ਹਰ ਭਾਣੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਰਕਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਓ ਆਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਗਲਤ ਨਾ ਦਿਖੇ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੰਕਤੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਉਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਾਂ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਣ ਜਾਓ ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ 4 ਯੁੱਗ ਤੱਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਕਿਤੇ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ, ਇੰਨਾ ਤਿਆਗ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੈ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ 2 ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਜਨ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਇਆ। ਹੁਕਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਲੈਣ। ਸਰਬ ਥੋਕ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਥੋਕ ਤੋਂ ਪਾਪ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ, ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ, ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ, ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਖ, ਫਿਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਆਪ ਮਨਵਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਊਗਾ।